केंद्र सरकार ने रोकिया 1100 करोड़ का पेंडू विकास फंड। पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ। केंद्र का तर्क खरीद केंद्र के विकास तो इलावा होर ਕੰਮਾਂ ਤੇ खर्च होवे पैसा। पंजाब ਨੂੰ केंद्र ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। विशेष पूल ਤੇ बिजली देने तो ਕੀਤਾ इनकार। गर्मी के सीजन के लिए पंजाब ने मंगी सी रोजाना 750 मैगावाट बिजली। लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में NIA की रेड। खन्ना के मुख मुलजम के घर के छापेमारी। धमाके के मारिया गया सी गगनदीप। नाजायज माइनिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। फर्जी अफसर बण वसूली करने वाले 9 मुलजम हुशियारपुर तो धरे 1 करोड़ तो वध रकम और कई अहम दस्तावेज बरामद। विकी मिड्डू खेड़ा कतल केस में दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। खब्बे हाथ वाले शार्प शूटर समेत 3 मुलजम किए गिरफ्तार। संदीप नंगल अंबिया कतलकांड के नाल भी जुड़े तार। पटवारियों की हड़ताल दूजे दिन भी जारी। अज रेवन्यू मंत्री जिंपा दे नाल मुलाकात करनगे। पटवारी यूनियन के आगू मीटिंग तो बाद ही लैणगे हड़ताल जारी रखने के होर फैसले। लहरागागा दे विच क्लर्क ने कॉलेज के अंदर ही की खुदकुशी। तनख्वाह ना मिलन ते करके लिया फाहा। 35 महीने तो तनख्वाह ना मिलन का इल्जाम। जीरा दे विच मृतक कांग्रेसी वर्कर के परिवार नूं मिले सिद्धू। मौके ते डीएसपी नूं कीता फोन। क्या मुलजमां नूं करो गिरफ्तार नहीं तां बनावांगे वड्डा मुद्दा। आप वर्करां ते हमला करन दे लगे ने इल्जाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री का सीएम भगवंत मान ते वड्डा हमला। मनोहर लाल बोले अपने दम ते चोण वादे पूरे करे आप। कटोरा चुक के क्यों पहुंच गए प्रधानमंत्री के कोल। पेट्रोल डीजल दी कीमतां दे विच वाधा नहीं लै रहा रुकन दा ना। अज फिर 80 पैसे होया महंगा। 9 दिनों दे विच करीब 5.5 रुपए वधे भाव। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो एक खबर इस बुलेटिन ते रहेगी कि आखिरकार किस तरह दे नाल सियासत पकदी हुई वक्खो-वक्ख मुद्दों ते नजर आ रही है ते नाल ही केंद्र ते पंजाब सरकार दी की कुछ कारगुजारी है। बड़ी खबर शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार दे वल्लों RDF रोकिया गया यानी कि रूरल डेवलपमेंट फंड रोकिया गया है। पंजाब नूं जो जारी किया जाता है और पिछले साल भी 1200 करोड़ रुपए जड़े ने रोके गए सन। तो इस बार भी केंद्र सरकार दे वल्लों रकम रोकी गई। 1987 एक्ट दे विच सोध की शर्त रखी गई है कि आखिरकार सोध की जाए। सिर्फ खरीद केंद्र ते विकास की ही जड़े है वो काम होने चाहिए ने, पैसा लगना चाहिए। बाकी जड़े काम ने उस तों लैके ये पैसा वरतों विच ना लियांदा जावे यानी कि मंडियां जो जांदियां हुई सरकार ने मंडियां नूं उन्हां दे लई पैसा वरतिया जावे। पर जेकर तर्कां दी गल कीती जावे तां केंद्र दे तर्क ने कि आखिरकार जिहड़ा पैसा है वो कर्ज माफी दे लई भी वरतिया जांदा है। सो फिलहाल ये फिर तो रोक दिता गया। केंद्र सरकार ने RDF रोकिया तो पिछले जो ये रकम रोकी सी पिछले समय दे विच तां कुछ शर्तां रखियां सन और शर्तां तो बाद ही वो पैसा जिहड़ा है वो जारी किया गया सी। पर फिलहाल अहम खबर इस सामने आ रही है कि आखिरकार फिर तो केंद्र दे वल्लों फंड रोक लिया गया यानी कि रूरल डेवलपमेंट फंड पेंडू विकास जो वित्त आंदा है सो वो पैसा आंदा है उसनूं फिलहाल केंद्र दे वल्लों रोकिया गया। कुछ शर्तां ने यानी कि 1987 एक्ट है उस दे विच सोध नूं लैके जिहड़ा शर्त रखी गई है क्योंकि कहा जाता है कि जिहड़ा पैसा बाकी कामां दे लई मंडियां दे विकास दे लई होरां दे लई दित्ता जांदा है तो उसनूं कर्ज माफी दे लई वरतिया गया। क्योंकि जेकर याद किया जाए तो एक वड्डा इशू सी, एक वड्डा वादा कैप्टन सरकार दा सी कि आखिरकार जिहड़े किसान ने उन्हां दी पूर्ण तौर ते कर्ज माफी होएगी। तो उस वेले एक काफी वड्डा मुद्दा सी। तो जो हुण कहा गया केंद्र दे वल्लों उस वेले कहा गया कि वो पैसा जिहड़ा केंद्र ने जारी किया सी तो उसनूं कर्ज माफी दे लई पंजाब सरकार दे वल्लों वरतिया गया तो उसनूं उस वेले भी रोक दिता गया सी। ते उस तो बाद जदों गलबात हुई सी पंजाब सरकार दे नुमाइंदियां दी तो उस तो बाद वो फंड जारी किया गया। पर हुण फिर तो एक खबर सामने आती है कि आखिरकार RDF जिहड़ा है वो रोक लिया गया। रूरल डेवलपमेंट फंड रोकिया गया। उधर दूसरे पासे पंजाब सरकार दे वल्लों भी जिहड़े जारी पैसे सीगे तां उन्हां नूं भी पंचायती विभाग दे निर्देशों के मुताबिक रोक लिया गया ताकि सोध करके दोबारा जारी किया जाए। यानी कि गाज जिहड़ी है सीधे तौर पर पेंडू खेतरां दे इस वेले डिगदी हुई नजर आ रही है और वड्डा मसला कह सकते हैं इसनूं बनता हुआ नजर आया। और ज्यादा जानकारी के लिए साडे नाल पत्रकार पंकज कपाही ने आखिरकार किस तरह दे नाल सारे मामले नूं वेख सकते हैं। पंकज, किस तरह दे नाल जेकर ये वड्डा फैसला वेख्या जाए केंद्र दे वल्लों जो हाल ही च सामने आया और किवें इस नूं पंजाब सरकार अपने पद्धर ते सुलझा सकती है?
ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1987 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਵਾਕਈ ਕੈਂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰਕ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 1987 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ। बिल्कुल पंकज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ा मसला कह सकते हैं जो इस वेले बन सकता है और कुल मिला के केंद्र लगातार जिहड़ा है उन्हां दे वल्लों फैसला दिता गया। तो दूसरे पासे पंजाब सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है गलबात करन दी कि आखिरकार मसला सुलझाया जा सके। और खास तौर पर जो मसला पंजाब सरकार से आउंदा है तो गलबात करन लई साडे नाल मलविंदर कंग होरी मौजूद ने जो आम आदमी पार्टी के आगू ने। कंग साहब, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। तां ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 1987 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਜੋਤ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਯੂਜ਼ੇਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ੇਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਯੂਸੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਪਯੋਗ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਟਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਰਹੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ CCL, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ
ਗੁਰਜੋਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ CCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗੋਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ BJP ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਰਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮੈਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹਿਚਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, UP 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ UP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ UP ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫੰਡ ਚੋਂ ਉਹਦੇ UC ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ठीक है शुक्रिया। और एक जिक्र कर रहे थे गरेवाल साहब कि पिछलियां सरकारां नाल कदे इदां दा नहीं होया कि उन्होंने साडे ते इस तरह दे इल्जाम लाए होण, पर हुण शायद बैस साहब जो कह रहे ने उस तो काफी कुछ रूरल डेवलपमेंट फंड ते एक बारी 10 बारी डिबेट होई होनी है कांग्रेस सरकार वेले, जीएसटी ते डिबेट होई होई है, वैट ते जीएसटी सीएसटी ते होई होई है। ਜਿਹੜਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ CCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਗॉड कहना मैं लास्ट ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ CCL ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। CCL ਲਿਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਕੇ ਟੰਗਿਓ, ਉਹ CCL ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है गलबात ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਰੀ जुड़े हुए सन, हरजीत गरेवाल ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ बैद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। तो ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ RDF ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।